إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجيس شعران خصوصا إلى روح سيد الإمام محمد بن حسين المعروف بأبي سجل الشيخ إبراهيم اللقاني سيد إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الباقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العذر السلام سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدل السلعد بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجوهري صاحب الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العباس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطسن سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا محمد بن علي بن أسد سيدي الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومرب الروح الشيخ محمد سيدي بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة يعني درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أولياءك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النار إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله وقال عليه السلام اذكروا هازم اللذات قالوا يا رسول الله وما هازم اللذات
Qala al-mautu 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 salasa. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uzkuru, ingatlah oleh kalian, hazimal lazat, pemutus kelezatan. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, wa mahazimul lazati, apa pemutus kelezatan itu? Qala al-maut al-maut al-maut, mati mati mati, ya Nabi, salasan, 3 kali. Maksudnya manusiawi, bahwa setiap manusia ingin mendapatkan kenikmatan dan kelezatan, baik kenikmatan dan kelezatan dalam makanan dan minuman, kenikmatan dan kelezatan dalam berpakaian, kenikmatan dan kelezatan dalam bertempat tinggal, kenikmatan dan kelezatan dalam pergaulan, dan sebagainya. Itu manusiawi. Semua orang ingin nikmat, ingin lezat. Yalah, ya kalau lah nang dimanapun dia berada, pasti dia ingin nikmat, ingin lezat. Apabila sudah seseorang mendapatkan kenikmatan dan kelezatan itu, biasanya orang tidak ingin hilang kenikmatan dan kelezatan itu. Orang merasakan kenikmatan dan lezatnya makanan, pasti orang itu tidak ingin nikmat lezat makanan itu hilang. Orang apabila sudah merasakan kenikmatan dan lezatnya bersuami istri, pastilah orang itu tidak ingin meninggalkan istrinya, karena istrinya adalah sebuah kenikmatan dan kelezatan. Akhirnya apa? Akhirnya satu, manusia bisa larut dalam mencari kenikmatan dan kelezatan. Lalu orang boleh berkata, nikmatilah hidup, lezat, nikmatilah hidup sepuas-puasnya, karena hidup hanya satu kali. Benarkah? Benar. Tapi kalau menikmatinya dengan cara yang benar, sehingga orang berkata, enjoy aja hidup ini, apa-apa, bersusah-susah, bersakit-sakit, bersedih-sedih, dah hidup ini harus bahagia, hidup ini harus nikmat, hidup ini harus lezat, apapun caranya, yang penting kita happy, yang penting kita nikmat, yang penting kita lezat, apapun kita lakukan, karena hidup hanya satu kali. Benarkah? Benar, hidup satu kali di dunia. Tapi bukan berarti diperbolehkan dalam mencari kelezatan dan kenikmatan itu orang harus melanggar aturan-aturan. Yalah, silahkan orang cari kelezatan, cari kenikmatan, cari kesenangan, tapi jangan sampai melanggar dan menyakiti orang, melanggar aturan Allah, menyakiti orang lain dalam kesenangan diri. Tidak boleh. Nah, begitu orang sudah dapat nikmat, alhamdulillah, dapat kenikmatan, kelezatan dengan cara yang benar, ya kata. Kita udah alhamdulillah deh bersusah payah mencari rezeki. Tumbang-tumbalik, paluh mulai kepala, mulai kening sampai batis, mulai kepala sampai kulit, lilih paluh, lapah
Alhamdulillah, dia mencari dengan cara yang benar, mendapatkan harta nang halal, lalu dia nikmati. Kawa nukar mobil, kawa nukar rumah, kawa bebini, kawa makan yang lezat. Iyalah, tapi silahkan, tapi jangan larut dalam kenikmatan dan kelezatan, lupa dengan orang yang memberikan nikmat dan kelezatan itu. Silahkan hidup ini nikmati, kelezatan hidup ini rasakan, tapi jangan sampai lupa bahwa kelezatan itu, kenikmatan dunia ini akan berakhir. Jangan terlalu fokus dengan kenikmatan duniawiyah. Jangan terlalu fokus dengan kelezatan duniawiyah. Kenapa? Karena ada pasti kelezatan dan kenikmatan di dunia ini akan putus. Kenapa? Ujar Nabi, uzkuru hazimal lazat. Ingat oleh kalian sesuatu yang memutus kelezatan. Ingat akan sesakit-sakitnya di dunia, kada selamanya sakit. Ada yang memutus sakitnya. Selezat-lezatnya di dunia, putus kelezatan dan kenikmatan dunia. Qalu, berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, wa mahazimul lazzat, apa yang memutuskan kelezatan itu? Al-mautu, al-mautu, al-mautu. Mati. Mati inilah yang memutuskan segala kenikmatan dan kelezatan itu. Artinya, silahkan orang cari kenikmatan dan kelezatan, tapi jangan lupa akan kematian. Bahwa ada hidup sesudah kematian, ada pertanggungjawaban setelah perbuatan. Silahkan orang nikmati kenikmatan, kelezatan yang dia didapatkan, mau makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan lain-lainnya. Tapi ingat, jangan dicintai. Jangan terlalu dicintai. Kenapa? Karena suatu saat itu akan putus. Apabila putus, sementara hati kita menyenangi kelezatan dunia, mencintai kenikmatan dan kelezatan dunia, maka saat berpisah itu sangat sakit. Firaqul ahibbah, berpisah dengan kekasih, berpisah dengan sesuatu yang disayangi, itu adalah sesuatu yang sangat pedih, sesuatu yang sangat sakit dalam kehidupan. Iya nonton ya, mati sakit tuh kada nyaman-nyaman. Makanya orang sugih itu cahaya kawar ya kada matian itu. Cahaya kawar tuh berapa jer nukari, pokoknya bilangnya jakanya bayar tuh umur setahun semiliar, setahun semiliar, setahun setor. Pokoknya cari duit di bank semiliar supaya jangan mati. Setahun setor supaya jangan mati. Kawalah. Kehendak kita, kehendak orang sugih, kehendak orang nang jutawan, kehendak orang miliarder. Mati sebuah kepastian. Cuma harus diingatkan supaya menjadi rem. Paham? Supaya menjadi rem. Ingat ya Nabi, yang memutuskan kelezatan. Jangan terlalu asyik dengan kelezatan dan kenikmatan duniawiyah. Nah, apabila orang ingat dengan kematian yang merupakan pemutus segala kenikmatan dan kelezatan dunia, maka orang akan sadar mencari nikmat, mencari lezat dengan cara yang benar. Mencari kelezatan kenikmatan dunia
akan dilakukannya tapi tanpa dicintai. Kenapa? Karena dia akan mencari kenikmatan yang abadi. Dia akan mencari kelezatan yang abadi. Bahasa orang sufi dia, buat apa mencintai yang sesuatu yang sirna? Buat apa mencintai sesuatu yang akan hilang? Cintailah yang abadi, cintailah yang selama-lamanya. Itulah cinta yang hakiki. Nikmat yang abadi adalah kenikmatan di akhirat. Kelezatan yang abadi adalah kelezatan di akhirat. Maka carilah kelezatan dan kenikmatan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yaitu kenikmatan di akhirat. Sama aja cinta dia. Cintailah yang tidak pernah bisa kita tinggalkan. Jangan terlalu mencintai orang yang suatu saat kita berpisah dengannya. Tapi cintailah orang yang selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Qala alaihi salatu wassalamu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahlil kubur. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kun kana wa yakunu wa kun fi'il amr. Jadilah engkau fid dunya, dalam dunia ini, ka'annaka garibun, seakan-akan engkau seorang garib, seorang perantau. Jadilah engkau hidup di dalam dunia ini bagaikan seorang perantau, merantau ke negeri orang selama-lamanya atau selawas-lawasnya di negeri orang, dia akan kembali kepada kampung halamannya. Ini hanya merantau ya. Bahasa orang sekarang, hidup ini bagaikan seorang musafir. Apalagi au abiru sabilin, atau orang yang melewati jalan. Maksudnya adalah orang musafir. Hidup ini bagaikan merantau yang suatu saat kembali ke kampung halaman. Hidup ini bagaikan seorang musafir yang ada tujuan, suatu saat akan sampai ke tempat tujuannya. Nah, tinggal apa? Tinggal sanggup bulik nih nang apa? Bahasa orang ada banyak daerah kita ini sebuah daerah yang terkenal dengan perantau, termasuk daerah kita. Orang Barabai banyak yang merantau ke daerah lain, ada ke Samarinda, ada ke Sulawesi. Demikian juga orang Sulawesi banyak merantau ke Kalimantan. Orang kita banyak merantau ke Jawa, orang Jawa merantau ke Kalimantan, dan seterusnya. Makanya di mana-mana ada orang Barabai. Di mana-mana ada orang Barabai. Di Kandangan ada, di Amandai ada, di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di Lampung ada, di Jawa ada, di Jakarta ada. Kenapa? Takuni hidup mereka adalah merantau, mencari sesuap nafsi, untuk mencari kehidupan, menyambung hidup. Bapak, kada hendak bulikkah ke kampung halaman? Kami sangat rindu dengan kampung halaman. Bila sudah cukup modal, bilanya sudah banyak penghasilan, kami akan pulang ke kampung halaman.
Artinya nampak sukses. Menikah merantau dia bulik membawa awak emak aja orang apa ini mengicuhi aja nanti merantau sekali datang menyuruh orang maharagu. Kalau hanya setiap orang merantau pulang ke kampung halaman itu menampakkan kesuksesan. Aku sukses merantau. Orang musafir hidup bagaikan musafir melewati jalan yang berliku-liku, jalan yang panjang, tapi sepanjang-panjangnya jalan, sesusah-susahnya jalan, suatu saat dia akan sampai ke tujuan. Tinggal nang di tujuannya ini nyamankah, sakitkah? Ya kah? Nang ditujunya nih nyaman kah, sakit kah? Mun nang takana nyaman nang ditujunya ini kelelahan sepanjang perjalanan musafir ini terasa hilang. Kenapa? Karena di hadapan dia merasakan kenikmatan dan kelezatan. Nang sangat susah, nang sangat payah, sulit, tadadar nang apa mana sudah rumit menjalani musafir nih berlika-liku bersusah payah sekali sampai ya Allah tempatnya angker, tempatnya lebih sakit daripada nang dijalani. Ya Allah menderitanya hidup. Artinya apa? Artinya pulang ke kampung halaman dalam keadaan sukses. Tujulah musafir kita musafir ya menuju ke akhirat. Ini kita berjalan kena singgah di dunia berjalan aja terus nih pikir kena blok innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai belum hanya berpindah ke satu alam dari alam yang lain, dari alam dunia ke alam barzah. Sampai ke udah belum. Perjalanan masih panjang ila yaumi yub'atsun sampai hari dibangkit. Begitu dibangkit berjalan kembali kepada alam berikutnya yaitu alam akhirat dengan segala lika-liku kehidupan akhirat, akhirnya sampai ke jannatun naim, apalagi sampai ke surga Firdaus. Inilah tujuannya. Tujuan kita adalah liqa Allah, berjumpa Allah yang Allah Subhanahu wa taala ridha dan meridai kita. Tujuan kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hamba, Allah meridai kita, Allah ridha dan meridai kita, mempersilahkan kita masuk ke surganya. Udkhuli fi ibadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram dengan zikrullah, wahai jiwa yang tenang dan tentram dengan sholawat kepada Rasulullah, wahai orang yang jiwanya bersih sehingga tenang dan tentram, irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ujar Allah, udkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-Ku. Nah, masuk dia dalam golongan siapa? Hamba Allah nang beriman, nang di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannat radiyatan mardiyah, udkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku radiyah, dalam keadaan senang. Allah ridha, mardiyah, Allah meridai. Yang kita cari. Berikutnya napa ujar Allah? Fadkhuli jannati, silahkan engkau masuk ke dalam surgaku. Inilah tujuan. Mencari surga boleh jadi,
Tapi yang sebenarnya kita bukan mencari surga, tapi mencari Allah agar kita diakui hambanya, agar Allah ridha lawan kita, agar Allah meridhai kita. Dengan ridhonya Allah, Allah merahmati kita. Dengan ridhonya Allah, Allah memasukkan ke surga. Tujuanku adalah Allah, bukan surga. Dapat Allah, surga didapat. Nah ini deh, nang tujuan musafir deh, nang abiru sabilin ini kita. Mbah kayak apa? Ujar Rasulullah, mun kayak itu caranya, wa'udda nafsaka min ahlil quburi. Wa'udda nafsaka, bilangkanlah, arti bilangkan tuh yakinilah dirimu termasuk ahli kubur. Yakinilah dirimu termasuk ahli kubur. Maksudnya ahli kubur maksudnya kayak ini. Yakini dirimu pasti mati. Mun sudah mati itu min ahlil kubur, jadilah penghuni kubur. Ya kadang-kadang keinget di mati ini bang, jadi masalah ini lupa lawan mati. Ayo istamir, makanya di dalam tafsirnya istamirra sairan wa'udda nafsaka minal amwat. Teruslah engkau berjalan dan katakanlah dirimu bagian orang mati. Istamirra sairan, teruslah engkau berjalan. Teruslah berjalan dengan keadaan hidup. Kenapa kada di jalan ya? Kita berjalanlah sesuai relnya Allah, sesuai relnya Rasulullah, sesuai jalannya Qul hadhi sabili, inilah jalanku kata Allah. Nggak ada ini jalannya, jalan cuma dua deh, jalan kanan, jalan kiri itu aja. Kalau kada ada mana-mana, jalan dua aja, jalan kiri, jalan kanan. Anak jalan kiri, kanan jalan kanan kah? Nah pilihlah Qul hadhihi sabili, yuk istamir rasairan. Teruslah engkau berjalan di jalan kanan, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesakit apapun tetap berada di jalan Allah. Sesusah apapun hidup tetap berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'udda nafsaka minal amwati. Katakanlah, bilangkanlah dirimu itu bagian orang mati. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majahin an Ibni Umar wa kadzal Bukhari. Namun langkah ini aman. Nggak jadi masalah nih orang berjalan tapi kada ingat dimati. Yalah. Ini orang ini mesti sepeda motor dahwa boleh nang bubuhan nang sepeda motor laju tuh napa ngarannya tuh. Omang ngeri juga deh aku melihat deh. Tamatin coba Bang Basilah melihat sekali deh mau curang ngerinya. Ha? Ingat juga kan dimatiin itu. Eleh. Oh ya Allah, kenapa nggak ini tuh? Apa? Mat ngaranya Mat? Hah? Apa? Apa? MotoGP. Oh MotoGP. Oh ya Allah deh. Berjadang. Oh mata pulanting. Mau curang ini. Makasih lucuan deh Ali.
Mana mati ini, ingat dimati juga kan dari ini anak bini kehiapan ini. Ada yang mati Ri? Ada Ri? Banyak lah. Banget lah. Nama nonton, terus. Himong nama nonton. Oh my Allah. Sakumunnya diingat mati itu kan jadi umpat tuh ya. Ya kalau deh, aku nih mati, usia mati nang ini anak biniku nang gaya apaan ya kalau? Apanya? Kada ingat dimati mungkin ingat ramenya lawan hadiahnya atau labonya hobi bang kada kawai hobi kada kawai. Ya Allah, orang nang mana-mana tadi kira-kira kada ingat dimati, kira-kira ya kalau lah tahu buan pelacur itu ingat kira-kira dimati lah. Tahu juga. Muninya ingat, aku ingat aja makanya mana. Kenyamanan cari duitnya soalnya. Saku. Kenapa? Karena inya jangan tahu. Cuk nang jelas Nabi memberikan apa? Memberikan cara supaya kita ini hidup terarah, istamir rasairan, teruslah berjalan hidup. Terus akan aja kita berjalan. Jangan juga mau aku mati waktu gigil gitu. Kalau maunya ada orang lain ketakutanan mati belukup ja. Kata itu ngarannya katakutanan, lain takutan katakutanan. Ada kan? Itu ngarannya berlebihan. Ada ini nang dimaksud, teruslah kita ini hidup berjalan sesuai dengan perjalanan hidup kita, tapi ingat, urda nafsaka minal amwat. Ingat akan, bilangkan dirimu itu bagian daripada orang mati. Ingat akan, aku nih mati. Ingat aku nih mati pacangan. Nah, habis kemudian waqala alaihi salatu wassalamu iza matal alimu bakat alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yauman. Ini kita bahas, nah ini bagus kisah kematian orang alim. Ada beberapa hadis yang harus kita pahami ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca Zaini.